Good morning, students. Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Sakarampalayam. Today we discussed about the class 10th standard social science subject, Geography lesson 1. Okay. India location, relief and drainage. Okay. Learning objectives of this lesson: to understand the strategy, importance of India, absolute and relative locations in the world. Second objective is to know the distance characteristics of major physiographical divisions of India. Third objective, to compare the region of Great Indian Plains. Fourth objective is to understand the drainage system of India. The last objective means that to differentiate the Himalayan and Peninsular river. Okay, these are the objectives we discussed about this lesson. In which lesson? India, location, relief and drainage. Okay. Now we are going to introduction of this lesson. India is the 7th largest country in the world. Okay. It is the 2nd largest country in Asia. It is the separate by the Himalayas from the rest of the continent. India accounts for about 2.4% of the total area of the world. India holds the landmass area 2.54% of total area of the world. How many square kilometer of India landmass means 32,87,263 square kilometer. Okay. Many of the India states are larger than several countries of the world. Okay. Tamil meaning of this lesson 1. Heading தலைப்பு இந்தியா அமைவிடம் நிலத்தோற்றம் மற்றும் வடிகால் அமைப்பு. ஓகே, இந்த லெசனை வந்து நம்ம எதெல்லாம் பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா, இந்தியாவுடைய அமைவிடத்துடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். இந்தியாவின் முக்கிய தனித்துவ பண்புகள் கொண்ட இயற்கை அமைப்பை பற்றி தெரிஞ்சுக்குவோம். இந்திய பெரும் சமவெளி பகுதிகளை வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒப்பிடுவோம். அடுத்தது இந்தியாவுடைய வடிகால் அமைப்புகளை பற்றி புரிஞ்சுக்குவோம். இமயமலையில் உருவாக்கக்கூடிய ஆறுகளுக்கும் தீபகற்ப ஆறுகளுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய என்னென்ன வேறுபாடுகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்குவோம். சரியா? இன்ட்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியா பரப்பளவில் உலகத்தில் 7வது பெரிய நாடாகவும் ஆசிய கண்டத்தில் 2வது பெரிய நாடாகவும் இருக்குது. சரியா? ஆசியாவில் வந்து இந்தியாவை வந்து தனியாக பிரித்து காட்டக்கூடியது எதுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இமயமலை தான். இந்தியாவுடைய மொத்த நிலப்பரப்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா 32,87,263 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில உலக நாடுகளுடைய பரப்பளவை விட இது வந்து பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்லலாம். ஓகேவா? Now let's go to the next topic, India's land and water frontiers. Okay. India shares its 15,200 km long land frontier with Afghanistan and Pakistan in the northwest, China, Nepal and Bhutan in the north, Bangladesh and Myanmar in the east. India's longest border is with Bangladesh. How many kilometers? 4,156 kilometers. Okay. The shortest border is with Afghanistan, 106 kilometers. Okay. About 6,100 kilometers long coastal of India is wasted on 3 sides. Okay. 3 sides of the country by the Indian Ocean and 2 arms, namely Arabian Sea in the west and Bay of Bengal in the east. The total length of coastal plain of India include the islands. In which islands? Andaman and Nicobar and Lakshadweep. Okay. These islands is 7,516.6 kilometers. India and Sri Lanka are separated by a narrow and shallow sea called Fox Strait. Okay. Tamil meaning of this paragraph:
இந்தியாவுடைய நிலம் மற்றும் நீர் எல்லைகளை பற்றி பார்ப்போம். இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா 15,200 கிலோமீட்டர் நில எல்லைகள் அப்படிங்கிறது இருக்குது. வடமேற்கில் பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான் இருக்குது. வடக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீனா, நேபாளம், பூட்டான் அப்படிங்கிற நாடுகள் இருக்குது. கிழக்கில் வங்காளதேசம் மற்றும் மியான்மர் அப்படிங்கிற நாடுகளோட தன்னுடைய எல்லை பகுதியை பகிர்ந்துக்குது. மேலும் இந்தியா வந்து அதிகபட்சமாக வங்காளதேசத்தோட 4156 கிலோமீட்டரும், குறுகிய எல்லையாக ஆப்கானிஸ்தான் கூட 106 கிலோமீட்டர் வந்து நில எல்லைகளையும் கொண்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? இந்தியா தெற்கில் வந்து இந்திய பெருங்கடலாலும், கிழக்கில் வங்காள விரிகுடாவாலும், மேற்கில் அரபிக்கடலாலும் சூழப்பட்டு 6100 கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்ட கடற்கரை பகுதிகளை 3 பக்கங்களில் வந்து வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். சரியா? இந்திய கடற்கரையோட மொத்த நீளம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நாம் என்ன பண்ணணும்னா, இந்தியாவுக்கு சொந்தமான தீவு கூட்டங்கள் இருக்கு இல்லையா, எது அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் மற்றும் லட்சத்தீவு, இந்த ரெண்டுடைய அந்த நீளத்தையும் சேர்த்து நம்மளோட இந்திய கடற்கரையோட நீளம் எவ்வளோன்னு சொல்லலாம்னா 7516.6 கிலோமீட்டர். சரியா? இந்தியாவை இலங்கையும் பிரிக்கக்கூடிய குறுகிய ஆழமற்ற கடல் பகுதியை நாம் என்ன சொல்லுவோம்னா பாக் நீர் சந்தி அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்லுவோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங், இந்தியா அண்ட் த வேர்ல்டு. த இந்தியன் landmass has a central location between the East and West Asia. Okay, the southward extension of the ancient continent. The Trans-Indian Ocean's route, which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia, provide a strategic central location to India. That it helps India to establish close trade contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast East Asia from the eastern coast. Okay. Tamil meaning of this paragraph, இந்தியாவும் உலகமும். இந்தியாவின் அமைவிடம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிழக்கு மற்றும் மேற்கு ஆசியாவிற்கு மத்திய பகுதியில் இருக்குது. அதே நேரத்தில் ஆசியாவில் மத்தியில் எந்த பகுதியில் இருக்குதுன்னா தென் பகுதியில் இருக்குது. சரியா? இந்திய பெருங்கடல் வழிப்பாதை வந்து மேற்கில் இருக்கக்கூடிய ஐரோப்பிய நாடுகளையும் கிழக்கு ஆசிய நாடுகளையும் இணைக்குது. இணைச்சி இந்தியாவுடைய அமைவிடத்துக்கு வந்து முக்கியத்துவம் அப்படிங்கிறது கொடுக்குது. இந்தியாவின் மேற்கு கடற்கரை வந்து மேற்கு ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளை இணைக்கக்கூடிய பாலமாகவும், கிழக்கு கடற்கரை வந்து பார்த்திங்கன்னா தென்கிழக்கு மற்றும் கிழக்காசிய நாடுகளோடு நெருங்கிய வணிக தொடர்பு வச்சுக்கிறதுக்கும் உதவி புரியுது அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்லலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வி கோ டு இந்தியா a subcontinent. Okay, India along with the countries of Myanmar, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Bhutan and Sri Lanka is called a subcontinent. This region possesses a distinct continental characteristics in physiography, climate, natural vegetation, minerals, human resources, etc. So, India is known as subcontinent. Okay, Tamil meaning of this paragraph, இந்தியா ஒரு துணை கண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பாகிஸ்தான், மியான்மர், வங்காளதேசம், நேபாள், பூட்டான் மற்றும் இலங்கை இந்த நாடுகளோடு சேர்ந்து இணைஞ்சு இருக்கிறதுனால இந்தியாவை நாம் என்னன்னு சொல்லலாம்னா ஒரு துணை கண்டம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கலாம். இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய நில அமைப்பு, காலநிலை, இயற்கை தாவரம், கனிமங்கள் மற்றும் மனித வளங்கள் போன்றவற்றில் ஒரு கண்டத்தில் காணப்படக்கூடிய வேறுபாடுகள் அனைத்தும் இந்தியாவில் இருக்கிறதுனால இந்தியாவை என்னன்னு சொல்லலாம் நாம் ஒரு துணை கண்டம் அப்படின்னு சொல்லியும் அழைக்கலாம். ஓகேவா? Now we go to the next heading, location and extent. India extends from 8 degree 4 inches north to 37 degree 6 inches north latitudes. Okay, the latitude goes to north to south directions. Okay, and 68 degree 7 inches east to 97 degree 25 inches is longitudes. Longitudinals we have calculate west to east direction. Hence India is located in the northeastern hemisphere. Okay,
the location of this India in the world. Okay, the green color. Okay, you see the map and the green color shade of this map, that place is called India. Okay, Tamil meaning of this paragraph, அமைவிடமும் பரப்பும். இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 டிகிரி 4 8 டிகிரி 4 இன்ச்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம். சரியா, 8 டிகிரி 4 இன்ச்சஸ் வட அச்சம் முதல் 37 டிகிரி 6 இன்ச்சஸ் வட அச்சம் வரையிலையும் 68 டிகிரி 7 இன்ச் கிழக்கு தீர்க்கம் முதல் 97 டிகிரி 25 இன்ச் கிழக்கு தீர்க்கம் வரையிலும் பரவி இருக்குன்னு சொல்லுவோம். சரியா, இப்போ அச்சம் வட அச்சம் அப்படிங்கும்போது எப்படி போகும்னா அதனோட டைரெக்ஷன் வடக்குலேருந்து தென் திசையை நோக்கி போகிறது தான் நாம் அச்சம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தீர்க்கம் அப்படின்னா கிழக்குலேருந்து மேற்க போகக்கூடியதை தீர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா, அப்போ இந்த அச்ச தீர்க்க பரவல் படி இந்தியா முழுசும் வடகிழக்கு அரைக்கோணத்தில் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்லலாம். ஓகேவா, இந்த மேப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு மேப் கொடுத்துருக்காங்க. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நாடுகளும் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த க்ரீன் கலரில் வந்து கலர் அடிச்சிருக்காங்க இல்லையா, அதுதான் நம்மளுடைய இந்தியா. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் வி கோ டு த நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். த சதர்ன் மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி இஸ் Pygmalion Point or Indira Point, 6 degree 45 inches north latitude, located in the Andaman and Nicobar Islands. Okay, where is it situated, the Indira Point? Andaman and Nicobar. The southernmost point of mainland of India is Cape Comorin, that is Kanyakumari. The northern point is Indira Col. Okay, the north-south extent of India is 3,214 km and extends from Indira Col in Jammu and Kashmir in the north to Kanyakumari in the south. Okay, the east-west extension is 2,933 km and it stretches from Rana of Kutch in Gujarat in the west to Arunachal Pradesh in the east. The traffic of Cancer 23 degree and 30 inches north passes through the middle of the country, dividing into two halves as northern temperature and southern tropical lands. Okay, meaning of this paragraph, இந்தியாவுடைய தென்கோடி ஓகேவா அந்த பகுதி அப்படிங்கிறது முன்னாடி என்ன சொன்னாங்கன்னா பிக்மெலீனியன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரியா, அன்று அழைக்கப்பட்ட இந்திரா முனை அப்படின்னு சொல்லலாம். இது எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னா 6 டிகிரி 45 இன்ச்சஸ் வட அச்சம். அந்த அச்சம் எங்கே இருக்குன்னா அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் தீவு கூட்டத்தில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு. சரியா, இந்தியாவுடைய நிலப்பகுதியின் தென்கோடி அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா குமரி முனை, வடமுனைன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்திரா கோல் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா வடக்கே லடாக், ஓகேவா, ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய லடாக்கில் இருந்து எங்கன்னா தெற்க வந்து கன்னியாகுமரி வரலும் 3214 சதுர கிலோமீட்டர் நீளத்தையும், மேற்கில் குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய ரானா கட்சிலிருந்து கிழக்கு இருக்கக்கூடிய அருணாச்சலம் பிரதேசம் வரலும் 2933 கிலோமீட்டர் நீளத்தையும் கொண்டு இருக்கு. 23 டிகிரி 30 இன்ச்சஸ் வட அச்சம் அப்படிங்கிற இடத்துல கடகரேகை அப்படிங்கிற ஒன்று இந்தியாவுடைய மையப்பகுதியில் அமைஞ்சி தென்பகுதியை வெப்பமண்டலமாகவும் வடபகுதியை மித வெப்பமண்டலமாகவும் 2 பகுதியாக நமக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா பிரித்து காமிக்குது. ஓகேவா, now we go to the next heading, Indian Standard Time. Okay, IST. The longitudinal difference between Gujarat in the west and Arunachal Pradesh in the east is about 30 degree. Okay, since Arunachal Pradesh is towards east, it will have sunrise about 2 hours early than the sunrise at Gujarat, which is in the west. In order to avoid this difference, okay, there is the difference, sunrise difference between east and west side. Okay, Indian Standard Time is calculated. The local time of the central meridian of India is the Standard Time of India.
India's central meridian is 82 degree and 30 inches east longitudinal. This longitudinal passes through Mirzapur and roughly bisects the country in terms of longitude. The IST is 5.30 hours ahead of Greenwich Mean Time. Okay, Greenwich Mean Time, the world time. India has been politically divided into 28 states and 9 union territories for administrative convenience. Okay. Tamil meaning of this paragraph, இந்திய திட்ட நேரம். ஓகே, மேற்கில் வந்து குஜராத்திலிருந்து கிழக்கில் இருக்கக்கூடிய அருணாச்சல் பிரதேசம் வரையிலும் இந்தியா வந்து ஏறத்தாழ 30 தீர்க்க கோடுகளை வந்து இருக்கும். சரிங்களா? இந்தியாவில் கிழக்கில் இருக்கக்கூடிய அருணாச்சல் பிரதேசத்துலையும் மேற்கில் இருக்கக்கூடிய குஜராத்தை காட்டிலும் 2 மணி நேரம் முன்னதாகவே சூரியன் வந்து என்ன உதயமாயிரும். இந்த வேறுபாட்டை தவிர்க்கிறதுக்காக இந்தியாவுடைய மத்திய தீர்க்கம் ரேகையான 82 டிகிரி 30 இன்ச்சஸ் கிழக்கு தீர்க்க கோட்டில் இந்தியாவுடைய திட்ட நேரம் அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கொள்ளப்படுது. சரியா? அப்போ இந்த 82 டிகிரி 30 இன்ச்சஸ் திட்ட ரேகை அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துல போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட இந்தியாவில் அலகாபாத்தில் இருக்கக்கூடிய மீர்சாப்பூர் அப்படிங்கக்கூடிய இடத்தின் வழியாக போகுது. இந்திய திட்ட நேரத்துக்கும் கிரீன்விச் திட்ட நேரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது உலக நேரத்துக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 மணி 30 நிமிடம் முன்னதாகவே காணப்படும் அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்கிறாங்க. சரியா? அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா we go to the next. Amaravati is the new capital of Andhra Pradesh. According to Andhra Pradesh Reorganization Act, Hyderabad will be a capital for both the states of Andhra Pradesh and Telangana till 2024 for 10 years from the act passed. இந்தியாவுடைய மாநிலங்கள் அப்படிங்கிறது 28 மாநிலங்களாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரிச்சிருக்காங்க. ஓகேவாப்பா? இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பொலிட்டிக்கலாக 28 ஸ்டேட்ஸும் 9 யூனியன் பிரதேசங்களும் வந்து இந்தியாவில் வந்து இருக்குது. எதுக்காக அப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்னா நிர்வாக வசதிக்காக வந்து அதை வந்து பிரிச்சிருக்காங்க. ஓகேவா? அமராவதி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆந்திர பிரதேசத்துடைய தலைநகரம். ஆந்திர பிரதேச மறுசீரமைப்பு சட்டத்தின்படி 2024 வரையிலும் ஆந்திர பிரதேசத்துக்கும் தெலுங்கானாவுக்கும் ரெண்டுக்கும் ஒன்றா சேர்ந்து ஹைதராபாத்தே தான் என்னாகும் தலைமையிடமாக வந்து செயல்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? Now go to next topic, major physiographic divisions of India. Okay. The majestic Himalayan peaks in the north, the beautiful beaches in the south, the great Indian desert in the west, and breathtaking natural heritage in the east make India a geographical vibrant, colorful and truly incredible country. Okay. There is a varied nature of physiographical divisions in India. Through the country has many landforms based on the major differences. It is divided into following 5 physiographic divisions. First one is northern mountains, second northern plains, peninsular plateau, the coastal plains, last one is the islands. Okay. Tamil meaning of this paragraph, இந்தியாவுடைய முக்கிய இயற்கை அமைப்பு பிரிவுகள்னு சொல்லுவோம். இந்தியா வடக்கில் வந்து கம்பீரமான இமயமலையும், தெற்கில் அழகான கடற்கரை, மேற்கில் இந்திய பாலைவனம், கிழக்கில் வந்து புகழ்பெற்ற இயற்கை பாரம்பரியத்தை கொண்ட புவியியல் அமைப்பு தோற்றம் கொண்டு ஒரு வலிமை மிகுந்த நாடாக இருக்குது. சரியா? இந்தியாவுடைய நிலப்பகுதி வந்து பார்த்திங்கன்னா பல மாறுபட்ட இயற்கை நிலத்தோற்றத்தை பெற்றிருக்குது. அந்த மாறுபட்ட நிலத்தோற்றங்களை அமைப்ப 5 பெரும் பிரிவுகளாக வந்து பிரிக்கலாம். முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா வடக்கு மலைகள், 2 வந்து வட பெரும் சமவெளிகள், 3 தீபகற்ப பீடபூமிகள், 4 கடற்கரை சமவெளிகள், 5 வந்து தீவுகள். ஓகேவா? Now let us go to the northern mountains. The northern mountains consist of the
youngest and the loftiest mountain chain in the world. It was formed only few millions years ago and formed by the folding of the earth crust due to tectonic activities. It stretches for a distance of 2500 km from the Kerch, Indus Kerch in the west to Brahmaputra Kerch in the east. The width of northern mountain varies from 500 km in Kashmir to 200 kilometers in Arunachal Pradesh. Okay, Kashmir in the side of northwest, Arunachal Pradesh is northeast. Okay, the Bamgiri Knot, popularly known as roof of the world, it is in Kashmir side. Okay, it is connecting the link between Himalayas and the high ranges of the Central Asia. From the Bamir, Himalayas extend eastward in the form of an arc shape. Okay, the term Himalaya is derived from the Sanskrit word. It means the abode of snow. தமிழ் மீனிங் ஆஃப் திஸ் பேராகிராஃப், இமயமலைகள் அப்படிங்கிறது வடக்கு மலைகள்னு சொல்லலாம். உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இளமையான மிகவும் உயரமான மலைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா இந்த மலைகள் சில மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் உருவாச்சுன்னு சொல்கிறோம். மேலும் இது எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா, புவியுடைய மேலோடு பேரியக்க விசைகள் காரணமாக புவியுடைய மேலோடு மடிக்கப்பட்டு மடிப்பு மலைகள் உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மேற்கில் சிந்து பள்ளத்தாக்கிலிருந்து கிழக்கு பிரம்மபுத்திரா பள்ளத்தாக்கு வரலும் சுமார் 2500 கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு இந்த இமயமலை அப்படிங்கிறது பரவி இருக்குது. ஓகேவா, இந்த மலைகள் காஷ்மீர் பகுதியில் 500 கிலோமீட்டர் அகலமாகவும் அருணாச்சல் பிரதேசத்தில் 200 கிலோமீட்டர் அகலத்துடனும் வேறுபடுது. சரியா, அப்போ காஷ்மீரில் பார்த்திங்கன்னா வடமேற்கு பகுதியில் அகலம் அதிகமாகவும் வடகிழக்கு போக போக அதனுடைய அகலம் என்னாயிட்டே போகுது, குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது. பிரபலமான பாமீர் முடிச்சு இது பார்த்திங்கன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் சைடு இருக்கும். உலகின் கூரை அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது. சரியா, இது மத்திய ஆசியாவின் உயரமான மலைத்தொடரையும் இமயமலையும் இணைக்கும் பகுதியாக இருக்குது. இமயமலை பாமீர் முடிச்சிலிருந்து கீழ் நோக்கி வில் போன்ற வடிவத்தில் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்லலாம். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட், the northern mountains that functions as a great wall is grouped into 3 divisions. Okay, the Trans-Himalaya, Himalaya and Eastern Himalaya or Purvanchal hills. Aravalli range is the oldest fold mountain range in India. The Aravalli range is situated in or located in Rajasthan state. Okay, நம்ம இந்தியாவின் பெரிய அரணா உள்ள இமயமலையை 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கிறோம். ஒன்று டிரான்ஸ் ஹிமாலயன், ஹிமாலயா அதாவது இமயமலைகள், கிழக்கு இமயமலை அல்லது பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆரவல்லி மலைத்தொடர் தான் இந்தியாவிலே மிக பழமையான மடிப்பு மலைத்தொடர்னு சொல்கிறோம். இது ராஜஸ்தான் மாவட்டத்தில் அமைஞ்சிருக்குது. ஓகேவா, இதுதான் பார்த்திங்கன்னா இமயமலையுடைய அந்த தோற்றம். ஓகேவா, ஹிமாலயாஸ். ஓகே, you see the picture, there is the Himalaya. இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிறதா இமயமலையுடைய தோற்றம் சொல்லலாம். ஓகே, the first one is Trans-Himalaya. Okay, it lies to the north of the Great Himalayan Range. It lies the north, okay, north of the Great Himalayan Range. It lies in Jammu and Kashmir and Tibetan plateaus. Its aerial extent is more in Tibet, so it is known as Tibetan Himalayas. The Trans-Himalayas are about 40 km wide in its eastern and western extremities and about 225 km wide in its central part. They contain the Tethys sediments. Tethys means one of the sea. Okay, the rocks of this region contain fossils bearing marine sediments which are underlain by tertiary granite. It has partly
metamorphosed sediments and constitutes the core of the Himalayan axis. The prominent range of Trans-Himalayas are Zaga, Ladakh, Kailas and Karakoram. Tamil meaning of this paragraph, Trans-Himalaya, மேற்கு இமயமலைகள். இந்த மலை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மற்றும் திபெத் பீடபூமியில் அமைஞ்சிருக்கு. இதன் பரப்பளவு வந்து திபெத்தில் அதிகமாக இருக்கனால இதை திபெத்தியன் இமயமலைன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மலை வந்து பார்த்திங்கன்னா மேற்கு மற்றும் கிழக்கு எல்லைகளில் சுமார் 40 கிலோமீட்டர் அகலத்துடனும் மைய பகுதியில் வந்து 225 கிலோமீட்டர் அகலத்துடனும் காணப்படுது. அதான் மேற்க வந்து ஆரம்பிக்கும் போது குறுகலாக போய் அப்புறம் அகலம் வந்து விரிவடைஞ்சு திரும்ப என்ன ஆகுது, அதே மாதிரி குறுகலாக மாறிடுது. இந்த பகுதியில் காணப்படக்கூடிய பாறைகள் கடலடி உயிரின படிமங்களை கொண்ட டெர்சியரி கிரைனைட் அப்படிங்கக்கூடிய பாறையை வகையை சார்ந்தது. இந்த பாறைகளுடைய ஒரு பகுதி உருமாறிய பாறை படிவங்களாகவும் இமயமலையின் மைய அச்சியில் அமைஞ்சுள்ளது. இங்கே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான மலைத்தொடர்கள் சாஸ்கர், லடாக், கைலாஸ் மற்றும் கரக்கோரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங். ஓகே, த ஹிமாலயா. இட் கான்ஸ்டியூட்ஸ் த கோர் பார்ட் ஆஃப் நார்த்தன் மவுண்டைன்ஸ். இட் இஸ் அன் யங்ஃபோல்ட் மவுண்டைன்ஸ். இட் வாஸ் ஃபார்ம்டு பை த மூமெண்ட் ஆஃப் யுரேசியா landmass in the north and Gondwana landmass in the south. The Death Sea found between these two landmass was uplifted by the compression and resultant landform was the Himalayas. It consists of many ranges. The main divisions of the Himalayas are the Greater Himalaya are called the Himatri. The Lesser Himalaya is otherwise known as Himachal. The Outer Himalaya is otherwise known as Sivalik. Okay. The Tamil meaning of this paragraph, வடக்கு மலைகள் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரும் பகுதியாக அமைஞ்சிருக்குது. இதை ஒரு இளம் மடிப்பு மலைன்னு சொல்லுவோம். வடக்கில் இருந்த யுரேசியா நிலப்பகுதியும் தெற்கில் இருந்த கோண்டுவானா அப்படிங்கக்கூடிய நிலப்பகுதியும் ஒன்றை நோக்கி ஒன்று நகர்றதுனால ஏற்பட்ட அழுத்தத்தின் காரணமாக இடையில இருக்கக்கூடிய தெத்தீஸ் அப்படிங்கக்கூடிய கடல் மடிக்கப்பட்டு இமயமலையாக உருவாச்சு. இது வந்து பல மலைத்தொடர்களை உள்ளடக்கியது அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த மலைத்தொடரை நம்ம 3 பிரிவாக பிரிப்போம். ஒன்று உள் இமயமலைன்னு சொல்லுவோம் அல்லது இமாத்ரின்னு சொல்லலாம். இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா மத்திய இமயமலை அல்லது இமாச்சல்னு சொல்லுவோம். வெளி இமயமலை அல்லது சிவாலிக் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா? இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு த கிரேட்டர் ஹிமாலயா ஆர் த ஹிமாத்ரி. ஓகே, த கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸ் ரைஸ் abruptly like a wall north of the lesser Himalayas. The greater Himalayas are about 25 kilometers wide. Its average height is about 6,000 meters. The greater Himalaya receives lesser rainfall as compared to the lesser Himalayas and the Sivalik. Physical weathering is less effective over the Great Himalayas as compared to the other ranges. Almost all the lofty peaks of Himalayas are located in this range. The notable one are at Mount Everest, 8,848 meter height, and Kanchenjunga, 8,586 meter. Mount Everest is located in Nepal. Kanchenjunga is located between Nepal and Sikkim. The ranges is most continuous of all the ranges. It is region of permanent snow cover. It has many glaciers. Gangotri is the sources of river Ganga. Yamunotri is the sources of Yamuna, and Siachen are some of them. Okay. The Himalaya is the home of several high peaks. However, it holds the record of having the maximum number of highest peaks among any mountain range in the world. Out of 14 highest peaks in the world, the Himalaya hold 9. Okay. Tamil meaning of this paragraph,
லெஸ்ஸர் கிரேட்டர் ஹிமாலயா உள் இமயமலை அல்லது இமாத்ரின்னு சொன்னோம். இந்த உள் இமயமலை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மத்திய இமயமலைக்கும் வடக்கே மிக உயர்ந்து செங்குத்தாக அமைஞ்சிருக்கும். இதனுடைய அகலம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 25 கிலோமீட்டர். சராசரியான உயரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6000 கிலோமீட்டர் ஆகும். சிறிய இமயமலை சிவாலிக் குன்றுகளை ஒப்பிடும்பொழுது இந்த பகுதி வந்து குறைவான மழையை பெறுது. சரியா? மற்ற மலைத்தொடர்களை ஒப்பிடும்போது இந்த பகுதி வந்து பௌத்தீக சிதைவுகள், அதாவது நிறையா பூமியில் வந்து சிதைவுகள் ஏற்பட்ட மாதிரி இருக்குது. இங்கே வந்து மிக உயர்ந்த சிகரங்கள் அப்படிங்கிறது அதிகமாக அமைஞ்சிருக்கு. அதில் முக்கியமானது வந்து பார்த்திங்கன்னா எவரெஸ்ட் 8848 மீட்டர் ஹைட்டு, கஞ்சன்ஜங்கா 8586 மீட்டர் ஹைட்டு. சரியா? எவரெஸ்ட் சிகரம் நேபாளத்துலேயும், கஞ்சன்ஜங்கா அப்படிங்கிறது நேபாளம் மற்றும் சிக்கிமுக்கு இடையிலையும் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். சரியா? இமயமலை வந்து பார்த்திங்கன்னா பல சிகரங்களுடைய இருப்பிடமாக இருக்குது. உலகில் உள்ள ஏனைய மலைத்தொடர்களை காட்டிலும் அதிகமான சிகரங்களை கொண்டது எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இமயமலை தான். உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய 14 உயரமான சிகரங்களில் 9 சிகரம் எங்கே இருக்குதுன்னா இந்த இமயமலையில் இருக்குது. சரியா? இது வந்து மற்ற மலைகளை தொடரை விட தொடர்ச்சியான மலைத்தொடராக அமைஞ்சிருக்கு. இது எப்பொழுதும் பனி வந்து சூழ்ந்தே காணப்படுறதுனால இங்கே கங்கோத்ரி, சியாச்சின் பனி அப்படிங்கக்கூடிய பனி ஆறுகள் வந்து காணப்படுது. சரியா? நெக்ஸ்ட்டு go to the next heading. Okay, the lesser Himalaya or the Himachal. Okay, it is the middle range of Himalayas. Height of this range varies from 3700 to 4500 meter. Its width varies up to 80 kilometers. The major rock of this range are slate, limestone and quartzite. Okay, this region is subjected to extensive erosion due to heavy rainfall, deforestation and urbanization. Birbanjal, Dauladar and Mahabharat are the mountain ranges found in this part. Major hill stations of the Himalayas are located in this range. Simla, Mussoorie, Nainital, Almora, Ranikhet and Darjeeling are the familiar one. Okay, Tamil meaning of this paragraph மத்திய இமயமலைகள் அல்லது இமாச்சல் அப்படின்னு சொல்லும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய மலைத்தொடர்னு சொல்லுவோம். சராசரியாக அகலம் வந்து 80 கிலோமீட்டர். இதனோட உயரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3500 மீட்டர்லேருந்து 4500 மீட்டர் வரலும் இருக்கும். சரியா? இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெண்கற்பாறைகள், சுண்ணாம்பு பாறை, மணல் பாறைகள் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். நகரமயமாக்கல், காடு அழிப்பு, மிக அதிகமாக மழைப்பொழிவு, இதன் காரணமாக மண் அரிப்பு அப்படிங்கிறது ஏற்படுது. இந்த மலைத்தொடரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பீர்பஞ்சால், டவுலாதர் மற்றும் மகாபாரத் அப்படிங்கக்கூடிய மலைகள் வந்து உள்ளது. சரியா? அப்புறம் புகழ்பெற்ற கோளை வாழிடங்களான சிம்லா, முசௌரி, நைனிடால், அல்மோரா, ராணிகட், டார்ஜிலிங் அப்படிங்கக்கூடிய பகுதிகளும் இந்த மலைத்தொடரில் அமைஞ்சிருக்கு. ஓகேவா? The next we go to the passes in the lesser Himalaya. The major passes in the Himalaya are Karakoram passes. It is in Jammu and Kashmir. Josila passes, Sipkila passes. These two passes are in Himachal Pradesh. Bomidila passes in Arunachal Pradesh. Nadula passes and Jalabila passes in Sikkim. The Khyber passes which connect Pakistan and Afghanistan and Bolan passes in Pakistan are the important passes of the India's continent. Okay, Tamil meaning of this paragraph: காரகோரம் கணவாய் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்குது. ஜோசிலா கணவாய், சிப்கிலா கணவாய் இமாச்சல் பிரதேசில் இருக்குது. பொமிடிலா கணவாய் வந்து அருணாச்சல் பிரதேசம். நாதுலா ஜெலிபிலா கணவாய் வந்து சிக்கிம். ஓகேவா? இதெல்லாம் வந்து இமயமலையில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய கணவாய்கள். பாகிஸ்தானையும் ஆப்கானிஸ்தானையும் இணைக்கக்கூடியது வந்து கைபர் கணவாய்னு சொல்லுவோம். பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய போலன் கணவாய் இந்திய துணைக்கண்டத்தின் முக்கியமான கணவாய்கள் அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்லலாம். ஓகேவா? த நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் இஸ் அவுட்டர் ஹிமாலயா ஆர் த சிவாலிக். The Sivalik extends from
Jammu and Kashmir to Assam. It is partly made by the debris brought by the Himalayan rivers. The altitude varying between 900 to 1100 meters. Average elevation of this range is 100 meters. The width of Sivaliks varies from 10 km in the east to 50 km in the west. It is most discontinuous ranges. It is not a continuous ranges. The longitudinal valleys found between the Sivalik and the lesser Himalaya are called dunes. Dunes in the west, Duras in the east. Okay, the longitudinal valley in the west side we called dunes. In east side they called Duras. These are the ideal sites for the development of settlements in this region. The Tamil meaning of this paragraph, இந்த மலைத்தொடர் அதாவது வெளி மலைத்தொடர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்லேருந்து அஸ்ஸாம் வரலும் பரவி இருக்கும். சரியா? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பகுதி ஆறுகளால் உருவாக்கப்பட்ட படிவுகளால் ஆனதாக இருக்கும். இதன் உயரம் வந்து 900லேருந்து 1100 மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். சராசரி உயரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1000 மீட்டர். ஓகேவா? இந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா சராசரி அகலம் வந்து கிழக்கில் வந்து 10 கிலோமீட்டராகவும் மேற்கு போகும்போது 50 கிலோமீட்டராகவும் இருக்கும். இது மிகவும் வந்து தொடர்ச்சி அற்ற மலைகளாக தான் இருக்கும். சரியா? அடுத்தது வந்து குறுகலான நீண்ட பள்ளத்தாக்குகள் சிறிய ஹிமாலயாவுக்கும் வெளிப்புற ஹிமாலயாவுக்கு இடையில காணப்படும். இந்த காணப்படக்கூடிய பள்ளத்தாக்குகளை கிழக்கு பகுதிகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூரர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மேற்கு பகுதியில் இதை டியூன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பள்ளத்தாக்குகளில் போகக்கூடிய தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய குடியிருப்புகளுடைய வளர்ச்சிக்கு வந்து ஏற்றதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்லலாம். ஓகே, the next heading is Purvanchal. Okay, there are the eastern offshoot of Himalayas. It extended in the northeast side of India. Most of these hills are located along the border of India and Myanmar, while others are inside India. Okay, Dapla Hills, Abor Hills, Mismi Hills, Batkai Hills, Boom Hills, Naga Hills, Manipur Hills, Mizo Hills, Tripura Hills, Migir Hills, Gargo Hills, Kasi Hills and Janita Hills. These are the hills collectively known as Purvanchal Hills. Okay, Tamil meaning of this paragraph, இந்த இமயம் பூர்வாஞ்சல் குன்றுகள் அப்படிங்கிறது இமயமலையோட கிழக்கு கிளைகள்னு சொல்லுவோம். கிழக்கு மாநிலங்களில் தான் இது அதிகமாக பரவி இருக்கும். சரியா? இங்கே வந்து நிறையா குன்றுகள் இருக்கும். இந்த குன்றுகள்லாம் எதுக்கு இடையில இருக்குதுன்னா இந்தியாவுக்கும் மியான்மருக்கு இடையில வந்து காணப்படுதுன்னு சொல்லுவோம். அப்போ என்னென்ன குன்றுகள்லாம் பரவி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப்லா, அபோர், மிஸ்மி, பட்காய், நாகா, மணிப்பூர், மிக்கிர், காரோ, காசி, ஜெயிந்தியா அப்படின்னு நிறையா குன்றுகள் பரவி இருக்கு. இந்த குன்றுகளெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பூர்வாஞ்சல் மலைகள் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க. ஓகேவா? த நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஹிமாலயா. Himalayas blocks or prevents southwest monsoon winds and causes heavy rainfall to North India. Himalaya forms a natural barrier to the subcontinent. It is the sources for many perennial rivers like Indus, Gangas, Brahmaputra, etc. The northern mountains are described as paradise of tourists due to its natural beauty. Many hill stations and pilgrim centers like Amarnath, Kedarnath, Badrinath and Vaishnavi Devi temple are situated here. It provides raw materials for many forest-based industries. Its province to the cold winds belong from the Central Asia and protects India from severe cold.
Himalayas are renowned for the rich biodiversity. Okay. தமிழ் மீனிங் ஆஃப் திஸ் பேராகிராஃப் இமயமலையுடைய முக்கியத்துவம். சரியா? இந்த தென்மேற்கு பருவக்காற்றை தடுத்து வட இந்திய பகுதிக்கு என்ன பண்ணுது? இந்தியாவின் வட இந்திய பகுதிக்கு கனமான மழையை கொடுக்குது. அடுத்தது இந்திய துணை கண்டத்திற்கு இயற்கை அரணா அமைஞ்சிருக்குது. வற்றாத நதிகளுடைய பிறப்பிடமாக இருக்குது. எடுத்துக்காட்டு சிந்து, கங்கை, பிரம்மபுத்திரா அதை சொல்லலாம். இயற்கை அழகின் காரணமாக வடக்கு மலைகள் சுற்றுலா பயணிகளுடைய சொர்க்கமாக திகழுது. பல கோடை வாழிடங்கள் புனித தலமாக இருக்கக்கூடிய அமர்நாத், கேதார்நாத், பத்ரிநாத், வைஷ்ணவி தேவி கோயில்கள் இந்த மலைத்தொடரில் அமைஞ்சிருக்கு. சரியா? வனப்பொருட்கள் சார்ந்த தொழிலகங்களுக்கு மூலப்பொருட்களை அழிச்சிட்ருக்குது. அடுத்து மத்திய ஆசியாவிலேருந்து வீசக்கூடிய கடும் குளிர் காற்றை தடுத்து இந்தியாவை குளிர்லேருந்து பாதுகாக்குது. ஓகேவா? இமயமலை பல்லுயிர் மண்டலத்திற்கு பெயர் பெற்றவையாக விளங்குது. ஓகேவா? திஸ் கிளாஸ் இஸ் ஓவர் நவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். யூ ரீட் த லெசன் well. We meet the tomorrow class. Thank you students. Thank you one and all. The lesson prepared by Rajamani, Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Chakarampalayam. Thank you students. Thank you one and all.